আমি আর 2 মিনিট ওয়েট করি, হ্যাঁ, সবাই আসুক। 28।
25. ওকে, আমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্স গুলো নিয়ে ফেলি, হ্যাঁ প্লিজ। 1007, আমার সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, 1007 প্রেজেন্ট আছে? নাই। দেন 1009, Present, sir. 53, 1053, Present, sir. Present, sir. 1077, Present, sir. 101, 101, Nausheen, 1003, Present. 1007, Sir, present. 1009, Present, sir. 1011, Present, sir. 1013, Present, sir. 1019, Present, sir. 1021, 1021, শাহ ফকিদ হুসাইন নাই? স্যার ফাকিদ হোসেন স্যার, সে ছিল স্যার, তার বাসায় কারেন্ট নাই মনে হয়। ও কারেন্ট নাই? জি স্যার, স্যার মাত্র ছিল, মাত্র দেখলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। 1023, ইমতিয়াজ। Present, sir. 1025, Present, sir. 1027, 1033, Present, sir. 1035, Present, sir. 1045, Present, sir. 1049, Yes, sir. 1051, Present, sir. 1053, Present, sir. 1055, 1055, Samia Tasneem, absent. 1065, Yes, sir.
1067, Present. 1075, 1075, Yes, sir. 1079, Present, sir. 1081, Yes, sir. 1085, Yes, sir. 1089, Present, sir. 1097, স্যার 97 চ্যাটে 1097 present, sir. okay, Chat-এ লিখেছে। 1103, Present, sir. 1109, Present, sir. 111, Present, sir. 113, Present, sir. 117, Present, sir. 1123, Present, sir. 125, Present, sir. 129, Present, sir. 131, Present, sir. 133, 133, Minhajul Islam, 133, Minhajul Islam, absent. স্যার আইডি 53 প্রেজেন্ট স্যার, সে চ্যাটে লিখেছে। 53 দেওয়া হয়েছে। 55, আরেকটা কত চ্যাটে কত লিখছে আরেকটা? স্যার 50 স্যার 97 1097, Yes, sir. 1097, ওকে। আর কেউ বাকি অ্যাটেন্ডেন্সে? Sir, 133. 133, স্যার ক্লাসটা রেকর্ড করা যাবে? আমি দিচ্ছি পোস্ট কার কি করব? ল্যাপটপ নিয়ে কে আছে? শাফিন, ঠিক আছে স্যার। ওকে। Okay, Shafin, you can record the class, please. So, anyone tell me what was the last topic of discussion? Our last class, আমরা কি ডিসকাস করছিলাম লাস্ট ক্লাসে? টপিক গুলো একটু বলতে হবে যে Sir, bank ক্লাস নোট কি করছেন? classification, commercial banker function, central Function. banker functions. Functions, then central bank and commercial banker differences, এটাও তো ছিল না? What are the prime function or primary functions of a bank? একটা কমার্শিয়াল ব্যাংকের প্রাইমারি ফাংশন গুলো বলেন তো। Sir, deposit receive করা, loans and advance দেয়া। Primary functions are receiving deposit and give loan. Okay.
এটা আমরা দেখছিলাম লাস্ট ক্লাসে। এখন কোশ্চেন হলো ডিপোজিট কালেক্ট করার ওয়েটা কি, কিভাবে ডিপোজিট কালেক্ট করে একটা ব্যাংক, হাউ দ্য ব্যাংক কালেক্ট ডিপোজিট। অনেকে হুম। ফিক্সড ডিপোজিট রাখে হুম, ব্যাংকে, মানে এফডি আর একটা আর একটা প্রসেসই এফডিআর এর মাধ্যমে ব্যাংক ডিপোজিট কালেক্ট করে নাকি আর কোনো ওয়ে আছে? হ্যাঁ, কাউকে তো কথা বলতে হবে। এই যে আমি একটা ব্যাংক, দে কালেক্ট ফান্ড 90% of more than 90% of their fund are collected from deposit and different name or different types of deposit. দুই চারটা নাম বলেন, you tell me some of the Savings account, current account, savings account, current account and FDR. FDR. These are the three main types of account the bank are using to collect their deposit. Okay. তারপর আরেকটা ছিল এস শর্ট এসএনডি না, কি ছিল ওটা? এগুলো নোট লিখে ফেলতে হবে। 203 নাম্বার পেজে ছিল। টাইপস অফ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট। Types of deposit account. One is current deposit account, savings deposit account, fixed deposit account, as a short term deposit account, recurring deposit account. Okay, these are the 5. Kiki, number 1, khata likhen, types of deposit account. লিখেছেন টাইপস অফ ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, খাতায় লিখতে হবে। ইয়েস স্যার। The first one is current deposit account, and second one savings deposit account. First one is current, second one is savings. এই দুইটাই মেইন, current account, savings account. So what are the basic differences? এই কারেন্ট অ্যাকাউন্ট এন্ড সেভিংস অ্যাকাউন্টের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা কি? দুইটাই অ্যাকাউন্ট, এই the bank collect deposit through these two types of account. The basic আর কারেন্টের মধ্যে সেভিংস এন্ড কারেন্টের মধ্যে বেসিক ডিফারেন্সটা হলো এই কারেন্ট অ্যাকাউন্টটা, এটা একটা নেচার অফ অ্যাকাউন্ট which is open only by the business person. মানে এটা বিজনেস অ্যাকাউন্ট, মানে বিজনেসম্যান বা বিজনেস যারা করবে তারাই অ্যাকাউন্টটা ওপেন করবে, এবং এই অ্যাকাউন্টে নরমালি কোনো ইন্টারেস্ট ডিপোজিটরকে কোনো ইন্টারেস্ট দেওয়া হয় না। হ্যাঁ, মেইন পার্থক্যটা হলো এটা একটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট যেখানে বিজনেসম্যানরা এই অ্যাকাউন্টটা ওপেন করবে, তারা যে কোনো সময় যে কোনো অ্যামাউন্ট বিজনেস আওয়ারে, ব্যাংকিং আওয়ারে ডিপোজিট করতে পারবে এবং যে কোনো অ্যামাউন্ট উঠাইতে পারবে, এবং এই অ্যাকাউন্টে কোনো ইন্টারেস্ট প্রোভাইড করা হবে না সেভিংস এর উপরে, এবং এই অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে আপনাকে ব্যাংক ওভারড্রাফট নামে ওয়ান কাইন্ড অফ ফেসিলিটিস প্রোভাইড করা হয়, যে দ্য ক্রেডিট ফেসিলিটিস, যে হোয়াট ইউ ডিপোজিটেড ইউ ক্যান উইথড্র মোর দেন ইউ ডিপোজিট, এইটা হয় এই কারেন্ট অ্যাকাউন্টে। তো কারেন্ট অ্যাকাউন্টে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো একটু মাথায় রাখতে হবে, যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট পড়ছেন, কিন্তু যেমন হচ্ছে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ইজ জেনারেলি ওপেন বাই বিজনেস পিপল ফর দেয়ার কনভিনিয়েন্স, big customer as individual businessman, group of person, joint stock companies, public authorities, non-trading companies, trustee, banks and corporation, etc. generally open this account. তার মানে অর্গানাইজেশন টাইপ অর্গানাইজেশন গুলো এই অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারবে,
ইন্ডিভিজুয়াল কোনো ব্যক্তি না। মানি ক্যান বি ডিপোজিটেড অ্যান্ড উইথড্রন এট এনি টাইম উইদাউট রেস্ট্রিকশন। মানি ক্যান বি উইথড্রন অনলি বাই মিনস অফ চেক। ইন ফ্যাক্ট, unlimited check facilities are its special features. Usually a banker does not allow any interest on this deposit account. এই যে বলছিলাম যে কোনো ইন্টারেস্ট দেওয়া হবে না। Even then people come forward to deposit money on current account because of two important privileges which they can enjoy in current account, namely overdraft facilities, যেটা মানে ওভারড্রন, যে যা ডিপোজিট আছে তার চেয়ে বেশি জমা দেওয়া যায়, ওভারড্রন ফেসিলিটিস। আরেকটা বলছি কি, ইন সাম কেসেস অ্যান্ড আদার ফেসিলিটিস লাইক কালেকশন অফ চেক, ট্রান্সফার অফ মানি অ্যান্ড জেনারেল ইউটিলিটি সার্ভিস, এই কাজগুলো হয়। ফর দিস রিজন অ্যাকাউন্ট হোল্ডার ডু নট মাইন্ড এ ব্যাংকার চার্জিং সাম কমিশন ফর সার্ভিস রেন্ডার্ড অ্যান্ড ইনসিডেন্টাল চার্জ ফর মেনটেনিং দ্য অ্যাকাউন্ট। তার মানে এই অ্যাকাউন্ট এগেইনস্টে ব্যাংকাররা কি করবে, কিছু কমিশন চার্জ করবে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিসের জন্য, এবং কিছু অ্যাকাউন্ট মেইনটেনেন্স ফিস লাগবে। দ্য ব্যাংক চার্জ ইন্টারেস্ট অন ওভারড্রাফট অন এ ডে টু ডে বেসিস। কারেন্ট অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আর টু কিপ এ মিনিমাম ব্যালেন্স ইন দ্য অ্যাকাউন্ট ফয়েলিং হুইচ দে উইল হ্যাভ টু পে ব্যাক bank incidental charge at the time of half and annual closing of the account. As these deposits are repayable on demand, the banker required to keep a large cash reserve. মানে এই কারেন্ট অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে যা জমা রাখবে একটা লার্জ অ্যামাউন্ট ব্যাংকে রিজার্ভ আকারে রাখতে হয়, যাতে করে যে কোনো সময় চাইলে তাদের টাকা পেমেন্ট করা যায়। ঠিক আছে, তাহলে এইটা কারেন্ট অ্যাকাউন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক। সেভিংস অ্যাকাউন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো একটু পড়বেন, যে যে কোনো পার্সন, এটা অর্গানাইজেশন হতে পারে, ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে, সেভিংস অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারে। সেভিংস অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্সের উপরে ইয়ে পাওয়া যায়, এই আপনার ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়, এবং সেভিংসে কোনো ধরনের উইথড্রল ফেসিলিটিস থাকে না। হ্যাঁ, এবং যে কেউ এই অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারে বাংলাদেশি রেসিডেন্ট হলেই। তো এই ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলা একটু পড়বেন, এবং ইউ হ্যাভ টু ডিফারেন্সিয়েট দ্য ফিচার্স বিটুইন সেভিংস অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড কারেন্ট অ্যাকাউন্ট। যে সেভিংস অ্যাকাউন্ট এবং কারেন্ট অ্যাকাউন্টের মধ্যে ডিফারেন্স কি কি ফিচার্স আছে। যেমন দুইটাই সেভিংস অ্যাকাউন্ট, দুইটাতে ডিপোজিট রাখা যায়, কিন্তু একটাতে ইন্টারেস্ট পাওয়া যায়, একটাতে ইন্টারেস্ট পাওয়া যায় না। এটা হলো একটা ডিফারেন্স। আবার অ্যাকাউন্ট ওপেনিং এর সময় কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে অবশ্যই অর্গানাইজেশনের ডকুমেন্ট লাগে, মানে আপনাকে এটা ট্রেড লাইসেন্স লাগতে পারে, অথবা আপনার মিটিং রেজুলেশন লাগে। কিন্তু কারেন্ট নর্মাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে এই ধরনের কোনো বিজনেস ডকুমেন্ট লাগবে না, শুধু এনআইডি লাগবে অ্যাড্রেস প্রুফ করার জন্য, যে মানে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস লাগে এইটাই, আর একজন ইন্ট্রোডিউসার লাগে, তাইলেই যে কেউ সেভিংস অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারে। তাহলে এই ছিল দুইটা ডিফারেন্স গুলো পড়তে হবে কারেন্ট সেভিংস এর। এছাড়া আরেকটা অ্যাকাউন্ট আছে ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, যেটা টাইম লিমিটটা অ্যাকচুয়ালি ফিক্সড, এবং আদার অ্যাকাউন্টের সাথে ডিফারেন্সটা হলো যে আদার অ্যাকাউন্টে যেমন টাকা জমা দিয়ে টাকা উঠাই নেওয়া যায়, কিন্তু এটা ম্যাচিউরিটি ওই নির্দিষ্ট সময়ের আগে টাকা উঠানো যায় না। শর্ট টার্ম ডিপোজিট, এটা বিজনেসম্যানরা ওপেন করে, যে ওই যে কারেন্ট অ্যাকাউন্টে তাদের টাকা পড়ে থাকলে তারা শর্ট নোটিসে টাকা উঠাইতে পারবে, এরকম একটা ইয়ের জন্য, কিছু ইন্টারেস্ট আর্ন করার জন্য শর্ট টার্ম ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট। আর রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, ইউ নো, যে ডিপিএস, বেস্ট এক্সাম্পল অফ রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, যে ইউ ক্যান ডিপোজিট রেগুলারলি অর টাইম টু টাইম, যে আপনি মান্থলি, কোয়ার্টারলি বা উইকলি এই অ্যাকাউন্টে টাকাগুলো জমা রাখতে পারবেন, এবং ম্যাচিউরড হলে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে উইথ ইন্টারেস্ট টাকাগুলো উঠানো যাবে। এইটা হলো রিকারিং সেভিংস অ্যাকাউন্টের ফিচার্স। তো তাহলে আমরা দেখলাম যে কত ধরনের অ্যাকাউন্ট হয়, কয়টা পড়লাম এখানে লেখা হয়েছে। ওয়ান ইজ কারেন্ট ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, second one is savings deposit account, third one is fixed deposit account, and short term deposit account. এগুলো একটু ডিটেইলস পড়তে হবে। আর একটা হচ্ছে রিকারিং ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট। তাহলে কয়টা হলো? 3, 4, 5। এছাড়াও there are few স্পেশাল ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট আছে,
নর্মালি ওই চার পাঁচটা অ্যাকাউন্ট সকল ধরনের ব্যাংকেই আছে। তো স্পেশাল ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে যেমন ইউ নো দ্য টার্ম স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, যে বাচ্চারা স্কুলের স্টুডেন্টরা যাতে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারে এরকম কিছু অ্যাকাউন্ট হয়, স্কুল সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, যেটা স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট বলে। আর নো ফ্রিলস অ্যাকাউন্ট, দ্য সেন্ট্রাল ব্যাংক হ্যাড ইন্ট্রোডিউস নো ফ্রিলস account in 2005 to provide basic banking facilities to poor and promote financial inclusion. One very important features of this account is that opening of this account require only a nominal opening balance. No minimum balance is required and bank do not charge any fees for maintaining this account. It's a special characteristics of account. Another bank account for farmers, কৃষকদের জন্য অ্যাকাউন্ট হয়। A farmer can open a bank account by depositing টাকা 10 at any state-owned commercial and specialized bank against national ID or birth registration card and agricultural equipment assistance card issued by the Department of Agriculture. মানে ফার্মারদের জন্য আলাদা অ্যাকাউন্ট হয়, সেটাকে আমরা বলে থাকি ফার্মার্স ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফর ফার্মার্স। আর অ্যাকাউন্ট ওপেনিং প্রসিজিওর এটা নিজেরা পড়বেন, হাউ টু ওপেন অ্যান অ্যাকাউন্ট, এটা আপনাকে ব্যাংকে কিভাবে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়। আই থিঙ্ক মোস্ট অফ ইউ হ্যাভ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, তাই না? সবার কি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে? Yes, sir. তাহলে এটা পড়লেই বুঝতে পারবেন যে কিভাবে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে হয়। এটা আমি ডিটেলস পড়াচ্ছি না কারণ সিলেবাস অনেক বড়, এটা জাস্ট জানার জন্য যে হাউ ইউ ক্যান ওপেন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটা পড়বেন। তাহলে টাইপস অফ সেভিংস অ্যাকাউন্ট বা ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট, এটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্ট হয়, জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হয়, বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাউন্ট আছে। স্কুল ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট, এবং প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টে কিন্তু ডকুমেন্ট কি কি লাগে, ঠিক আছে? ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাকাউন্টের ডকুমেন্ট কি লাগে, বিজনেস অ্যাকাউন্টের ডকুমেন্ট কি লাগে, এখানে সুন্দর করে দেওয়া আছে। আপনারা যখন অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে যাবেন এই জিনিসটা দেখে জেনে নিতে পারবেন। আচ্ছা, এই ছিল অ্যাকাউন্ট রিলেটেড। আচ্ছা, আমরা তাহলে প্রাইম ফাংশনের মধ্যে আরেকটা কি ফাংশন ছিল? প্রাইম ফাংশনের মধ্যে আরেকটা কি ফাংশন ছিল বলেন? একটা তো আমরা ডিপোজিট করলাম। medium of exchange by issue checks. না, দুইটা ফাংশন না, প্রাইমারি ফাংশন দুইটা। Oh, একটা হলো ডিপোজিট, accommodation of loans and advances. রাইট, লোনস এন্ড অ্যাডভান্সেস, ওইটাও আমাদের ইয়ে আছে। আমরা একটু লোনস, এটা কি দেখা যাচ্ছে? একটু বড় করে এক মিনিট প্লিজ, আমি ডকুমেন্ট বের করে নিই।
Mm. আহ দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, তাহলে আমরা সেভিংসটা পড়লাম যে what types of savings account of a bank, how can you open the savings account and necessary documents of his savings account, প্রসিজিওরটা এবং ডকুমেন্ট গুলা কি কি লাগে একটু পড়ে গ্লাইডে নিয়ে নিব। আমরা এই টপিক থেকে যে সেকেন্ড যে প্রাইম ফাংশনসটা যেটা ছিল ক্রেডিট বা লোন, ওকে, এখন লোনটা একটু দেখবো আমরা আজকে ক্লাসে। what is the importance of loan এটা একটু বুঝতে হবে, কারণ হলো if you think the operation of a bank, as you know bank, uh, anyone can open a commercial bank in Bangladesh if he or they have the total capital of 200 crore, মানে 400 crore, মানে 400 কোটি, আগে 100 ছিল, এটা বাড়ায় এখন 400 crore করছে। যে 400 কোটি টাকা কারো কাছে তো কারো কাছে বা যাদের কাছে থাকলেই তারা চাইলে একটা ব্যাংকের পারমিশন নিতে পারে, and but they can give or provide loan more than that amount, যে 400 কোটি টাকাতে ব্যাংক ওপেন করে থাউজেন্ডস crore টাকা লোন দিয়ে থাকে। এখন অ্যাকচুয়ালি as you know from where they get the money, and this is the only source of deposit, যে একমাত্র সোর্সটাই হলো ডিপোজিট, যেই ডিপোজিট থেকে তারা কি করে এই যে 400 কোটি টাকা ক্যাপিটালের চাইতেও মোর অ্যামাউন্ট দে ক্যান প্রোভাইড লোন। সো এইখানে আমাদের বুঝতে হবে যে ডিপোজিট এবং লোন দুইটার ইম্পর্টেন্সটা কি, দুইটা কিন্তু একটা আরেকটার উপর ডিপেন্ডেন্ট, কারণ লোন দিতে পারবে না যদি সে সাফিসিয়েন্ট ডিপোজিট কালেক্ট করতে না পারে। আবার if they fail to manage the loan, যে লোনটা যদি সঠিকভাবে ম্যানেজ করতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে সার্ভাইভ করা পসিবল না, কারণ দে হ্যাভ দ্য কমিটমেন্ট টু দ্য ডিপোজিটর্স দ্যাট দেয়ার ডিপোজিট উইল নট লুজ অর লস্ট, যে ডিপোজিটটা লস হবে না,
ডিপোজিট লস হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই। এই কমিটমেন্টে ব্যাংকগুলা কি করে, ডিপোজিটরদের কাছ থেকে টাকা কালেক্ট করে আনে। এবং লিগাল ভিউ পয়েন্ট থেকেও, কমপ্লায়েন্সের ভিউ পয়েন্ট থেকেও বা আইনের ভিউ পয়েন্ট থেকেও এটা কিন্তু দে আর বাউন্ড টু রিটার্ন দেয়ার ডিপোজিট অফ দ্য ডিপোজিটর্স, যে ডিপোজিটরদের ডিপোজিট ফেরত দিতে তারা বাধ্য আইনগতভাবে। এখন কোশ্চেন হলো যে ওয়াই দিস ডিপোজিট অ্যান্ড লোন ম্যানেজমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট। One sense, if they don't have any deposit, they will face the liquidity crisis and they cannot properly operate their bank and make their bank profitable. কোশ্চেন হলো ডিপোজিট যদি না পায় তাহলে কি হবে, সে লোন দিতে পারবে না, লোন না দিতে পারলে তাদের ইনকাম হবে না, ইনকাম না হলে প্রফিট করতে পারবে না, ব্যাংক এক্সপানশনে যাইতে পারবে না, ব্যাংক বিজনেস করতে পারবে না উইদাউট ডিপোজিট। আবার ডিপোজিট পাওয়ার পরে যদি তারা প্রপারলি ম্যানেজমেন্ট করতে না পারে তাহলে সেখানে প্রবলেমটা কি হবে, ডিপোজিট যে রেটে ইন্টারেস্ট দিতে হবে ডিপোজিটরদেরকে তার চাইতে বেশি রেটে অবশ্যই ফান্ড কালেক্ট করতে হবে, ফান্ড ইউজ করতে হবে, মানে যেই রেটে আমি ফান্ড কালেক্ট করব তার চাইতে বেশি রেটে আমি লোন দিব। এবং লোন দেওয়ার পরে আমার লোনের টাকা রিকভারি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ রিকভারি করতে যদি আমি ফেল করি বাট আমি কিন্তু ডিপোজিটর থেকে রিটার্ন না করে পারবো না, ডিপোজিটরকে দিতে হবে, তাহলে আমি টাকাটা পাবো কোথায়, এটা ব্যাংক পাবে কোথায়? কারণ ব্যাংক যদি লস করে ডিপোজিটরদের মানি, ডিপোজিটরকে সেটা ফেরত দিতে হবে, তাহলে ব্যাংকের যে প্রফিট ছিল বা প্রফিট হতো বা যা প্রফিট আর্ন করে সেখান থেকে সেটা তারা রিকভার করে, যে প্রফিট থেকে সেটা দিয়ে দিল। কিন্তু ব্যাংক যদি প্রফিট করতে ফেল করে তখন কি হবে, ডিপোজিটরের টাকা কোত্থেকে দিবে? তখনই একটা ব্যাংক ফাইন্যান্সিয়ালি ক্রাইসিসে পড়ে যায়। এবং যে মানে ডিপোজিট ম্যানেজমেন্টের চাইতে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো লোন ম্যানেজমেন্টটা, যে সঠিকভাবে লোন দিতে হবে, লোন রিকভার করতে হবে, অবশ্যই ডিপোজিটের চাইতে বেশি রেটে লোন দিতে হবে। এই ইস্যুগুলা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো আমরা একটু দেখবো যে এই যে সেকেন্ড ফাংশন ক্রেডিট বা লোন, এইটা অ্যাকচুয়ালি কত ধরনের, কিভাবে ব্যাংক দিয়ে থাকে, এর মধ্যে রিস্কটা কি। দেখেন, ডিপোজিটে ব্যাংকের কোনো রিস্ক নাই, আবার লোন দিলে ব্যাংকের রিস্ক আছে। ডিপোজিট নিচ্ছে এটাতে তেমন রিস্ক নাই, রিস্কটা হলো যে তাকে প্রপারলি লোন দিতে হবে, টাকাটা দিয়ে টাকাটা এনে ডিপোজিটরকে দিতে হবে। কিন্তু লোনের ক্ষেত্রে লোন দেওয়ার পরে যদি সে লোন কালেক্ট করতে ফেল করে তাহলে কিন্তু ডিপোজিটর টাকা ফেরত দিতে পারবে না। এবং এখানে ব্যাংকের মধ্যে বড় ধরনের প্রবলেম তৈরি হবে। অ্যান্ড ইউ সি দ্য প্র্যাকটিক্যাল মানে সিনারিও ইন বাংলাদেশ, যে এখন যে ক্রাইসিস আমরা পড়ছি সেটা হলো যে প্রপারলি লোন ম্যানেজমেন্ট হয় নাই। এই ব্যাংকগুলা হিউজ অ্যামাউন্ট অফ টাকা কালেক্ট করছে কিন্তু তারা ডিপোজিট নিয়ে ডিপোজিটরদের টাকাগুলা সঠিকভাবে লোন দেয় নাই, বা যারা লোন নিয়েছে তারা বিভিন্নভাবে ফোর্স ক্রিয়েট করে ম্যানিপুলেট করে বিজনেসকে লোন নিয়ে গেছে, এবং আজকে ফাইন্যান্সিয়াল অর ইকোনমিক কন্ডিশন অফ দ্য কান্ট্রি এই স্টেজে এসে দাঁড়াচ্ছে শুধুমাত্র এই লোন ডিফল্টের কারণে। সো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, লোন ম্যানেজ করা বা লোন হ্যান্ডেল করা। এবং সেই জন্য আমরা একটু দেখবো যে লোন টাইপস অফ লোন, কিভাবে লোনগুলো দেওয়া হয় এবং লোনের সাথে রিস্কটা কি আছে। যেমন শুরুই করছে ব্যাংক আর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারি whose major functions are collecting deposit and providing credit। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একদম শুরুর লাইনটা, হ্যাঁ, ব্যাংক আর ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়ারিজ, ব্যাংকের ডেফিনেশন, whose major function are collecting deposit and provide credit। Particularly, bank credit promotes economic development of a country by ensuring adequate supply of fund for producing productive activities of entrepreneur। The economy of Bangladesh largely depend on bank for financial economic activities. Therefore, bank credit is crucial for promoting growth and employment in Bangladesh. Credit is one of the two core functions of any commercial bank. Credit is also the single largest source of earning of all major banks। যে লার্জেস্ট সোর্স অফ আর্নিং, এটা হলো মেইন সোর্স। এরপরে সেকেন্ডারি যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো আছে বা অক্সিলারি ফাংশন গুলা থেকে ব্যাংক কিছু আর্ন করে থাকে, কিন্তু মেজর সোর্স অফ ইনকাম হচ্ছে এই লোন দেওয়া।
However, only giving a lot of credit will neither serve the purpose of the economy nor that of the bank. It is only good credit for economically viable productive activities that will serve the purpose. যে আমি শুধু লোন দিতে থাকলাম, কিন্তু লোনের মধ্যে বলছে গুড ক্রেডিট কোনটা? এখানে শুধু লোন দেওয়াটা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বা ইকোনমির গ্রোথের জন্য ইম্পর্টেন্ট না, বলছে উইথ দ্যাট টাইপ অফ লোন হুইচ ইজ নোন এজ or which is given to the productive activities of the economy. যে লোন দিল প্রোডাক্টিভ অ্যাক্টিভিটিস, যেমন ধরুন ফর এক্সাম্পল একটা ব্যাংক লোন দিল একজন বিজনেসম্যানকে ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য, তাহলে এই লোনটা কিসে ইউজ হচ্ছে? এই লোনটা ইউজ করে প্রোডাকশন এন্ড সার্ভিসেস হবে এবং এখান থেকে মানি জেনারেট হবে, এটা প্রোডাক্টিভ লোন। এখন ধরেন আমি জব করি, আমাকে একটা লোন দিল ফ্ল্যাট কেনার জন্য, আমি এনে ফ্ল্যাট কিনলাম, ফ্ল্যাট কিনে ঘুমালাম, এইটা কিন্তু কোনো প্রোডাক্টিভ লোন না, এটা হলো আনপ্রোডাক্টিভ লোন। মানে এই লোনটা থেকে কোনো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটিস হচ্ছে না এবং কোনো ফাইন্যান্স মানে ক্যাশ জেনারেট হচ্ছে না। সো এইটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ না। অ্যান্ড ইকোনমিতে বলছে গুড লোন সেইটাই যেটা প্রোডাক্টিভ সেক্টরে দেওয়া হবে। ইট ইজ ইভেন বেটার নট টু স্যাংশন এনি ক্রেডিট রাদার দ্যান স্যাংশনিং এ ব্যাড ক্রেডিট। Excessive bank credit for unproductive or speculative activities may bring disaster for the economy as well as for bank. মানে আপনি অনেক বেশি আনপ্রোডাক্টিভ লোন বা স্পেকুলেটিভ বিজনেস যেমন শেয়ার মার্কেট ইনভেস্টমেন্টের জন্য লোন দেওয়া, এটা ইকোনমির জন্য প্রবলেম ক্রিয়েট করতে পারে। এখানে হিস্টোরি অফ ব্যাংক ক্রেডিট দেওয়া আছে, যে ব্যাংক ক্রেডিটটা কিভাবে আসছে। আমরা ব্যাংক যেভাবে আসছে ব্যাংক ক্রেডিটটাও মোটামুটি একই। এখানে পড়লে ইউ গট দ্য আইডিয়া যে ব্যাংক ক্রেডিটটা কোত্থেকে শুরু। অ্যাকচুয়ালি ব্যাংক ক্রেডিট যেখান থেকে ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটি শুরু সেই দিন থেকেই ব্যাংক ক্রেডিটের শুরু। যেমন দ্য ওয়ার্ড ক্রেডিট ইজ ডিরাইভ ফ্রম দ্য ল্যাটিন ওয়ার্ড ক্রিডো মিনস আই বিলিভ। ক্রেডিট ইজ ইউজুয়ালি ডিফাইন্ড অ্যাজ ওয়ান্স এবিলিটি টু বাই উইথ এ প্রমিস টু পে। এখানে কিন্তু ক্রেডিটের একটা ডেফিনেশন আসছে, ক্রেডিট ইজ ইউজুয়ালি ডিফাইন্ড অ্যাজ ওয়ান্স এবিলিটি টু বাই উইথ এ প্রমিস টু পে। মানে হচ্ছে ক্রেডিট এমন একটা জিনিস যেটা একজনের বাইং এবিলিটি বাড়াই দেয়। মানে আমার কাছে আছে ধরেন 10,000 টাকা, আই ক্যান পারচেজ গুডস এন্ড সার্ভিসেস ফর 10,000, অনলি ফর 10,000, 10,000 এর জন্য কিনতে পারবো। এখন ইউ অ্যাজ এ ব্যাংক প্রোভাইড মি অর সাপ্লাই মি অর অ্যাপ্রুভ মি লোন অ্যানাদার 10,000। আমার কাছে ক্যাশ ছিল 10,000, আপনি আমাকে লোন দিলেন 10,000। এখন হাউ মাচ আই ক্যান বাই, আমি কত টাকার জিনিস কিনতে পারবো এখন? কত টাকা? 20,000। তাহলে আমার ছিল কিন্তু 10,000 এবং ক্রেডিট দেওয়া ব্যাংক ক্রেডিট দেওয়ার মাধ্যমে আমি আরো 10,000 টাকা গুডস এন্ড সার্ভিসেস বাই করতে পারছি। তাহলে আমার এবিলিটি ইনক্রিজ করছে। ইউজুয়ালি ডিফাইন অ্যাজ ওয়ান্স এবিলিটি টু বাই উইথ এ প্রমিস টু রিপে। আমার বাই করার এবিলিটি বাড়াচ্ছে এবং পাশাপাশি I also give promise to repay. From the banker's point of view, credit is the confidence of the lenders on the ability and willingness of the borrower to repay the debt as scheduled of repayment. এবং অনেক হিস্ট্রিটা দেওয়া আছে এখানে, এটা একটু পড়বেন, লোনের হিস্ট্রিটা জানতে পারবেন। আমরা একটু দেখব যে বরোয়ারের টাইপস, কত ধরনের বরোয়ার হতে পারে, এন্ড লোন এন্ড অ্যাডভান্স। কারণ বরোয়ার আমরা জানি যে ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে আর অর্গানাইজেশনাল বরোয়ার হতে পারে। তাহলে এখানে বলছে টাইপস অফ বরোয়ারের মধ্যে ইন্ডিভিজুয়াল বরোয়ার হতে পারে, রিটেল ট্রেডার, মাইক্রো, স্মল এন্ড মিডিয়াম, ফার্মার, এগ্রিকালচারাল, কনজিউমার, হোম লোন, ক্রেডিট কার্ড, এগুলো হলো নর্মালি ইন্ডিভিজুয়াল যারা তারা নিয়ে থাকে। প্রপার্টরশিপ ফার্ম, যে এক মালিকানা বিজনেস হয়ে লোন নিতে পারে বিজনেসের নামে। পার্টনারশিপ ফার্ম লোন নিতে পারে, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির লোন নিতে পারে, পাবলিক লিমিটেড কোম্পানির লোন নিতে পারে, লার্জ কর্পোরেট লোন নিতে পারে, গভর্নমেন্ট এন্টিটি লোন নিতে পারে। তাহলে দিজ আর দ্য টাইপস অফ বরোয়ার, যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ পারসন অর অর্গানাইজেশন লোন নিতে পারে। এখন বলছে টাইপস অফ ক্রেডিট। ক্রেডিট কত ধরনের হতে পারে? লোন ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ ব্যাংক, ব্যাংকিং ভিউ পয়েন্ট থেকে লোন কত ধরনের হতে পারে? এখন ব্যাংকিং ভিউ পয়েন্ট থেকে লোন বলছে টু টাইপস, ওয়ান ইজ ফান্ডেড ক্রেডিট
নন ফান্ডেড ক্রেডিট। খেয়াল করেন বলছে কমার্শিয়াল ব্যাংক মেক লোন and advance in different form. All type of credit facilities can be broadly classified into two groups. One is funded credit, another one is non-funded credit. এখন আমরা as we said that these classification from the viewpoint of bank. Funded credit, that means bank provide credit which require sufficient fund for bank to provide this service. যে লোন দেওয়ার জন্য ব্যাংকের সাফিসিয়েন্ট ফান্ড থাকতে হবে। দোজ টাইপ অফ ক্রেডিট ইজ নোন অ্যাজ ফান্ডেড ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি। যেই লোনগুলা ব্যাংক অ্যাপ্রুভ করার পরে ব্যাংকের কাছে সাফিসিয়েন্ট ফান্ড থাকতে হয় লোনগুলা প্রোভাইড করার জন্য, সেইটা হচ্ছে ফান্ডেড ক্রেডিট। কোশ্চেন আসতে পারে আবার নন ফান্ডেড ক্রেডিট কি, ব্যাংক লোন দিবে কিন্তু ব্যাংকের ফান্ড দরকার নাই। ইন সাম কেসেস সেটা অনেক সময় ফেসিলিটিস বলা হয় বাট দ্যাট আর নট লোন। যেমন সে ফর এক্সাম্পল ব্যাংক গ্যারান্টি দিচ্ছে, এই গ্যারান্টিটা কিন্তু ব্যাংকে ফান্ডেড ক্রেডিট না। যখন ব্যাংক প্রোভাইড দ্য গ্যারান্টি দ্যাট টাইম ব্যাংক নট রিকোয়ার্ড দ্য such amount of fund, but when the bank provide the or approve the credit, car loan, home loan or industrial loan, and as soon as they approve the credit, at that time bank required that amount of fund to disburse to the borrower's account. যে বড়োয়ারের কাছে দেওয়ার জন্য ওই টাকাটা দরকার হবে যখনই অ্যাপ্রুভ করতেছে। কিন্তু নন ফান্ডেড ক্রেডিটের সময় when they approve the facilities there is no required of that amount of fund, যেমন এলসি ওপেন করা, ব্যাংক গ্যারান্টি দেওয়া, এগুলো বলছে নন ফান্ডেড। তাহলে ফান্ডেড ক্রেডিট কি বলছে, এনি টাইপ অফ ক্রেডিট ফেসিলিটি হুইচ ইনভলভ ডাইরেক্ট আউটফ্লো, এই যে টাকা দরকার, আউটফ্লো অফ ব্যাংক ফান্ড ইজ টার্মড অ্যাজ ফান্ডেড ক্রেডিট। Funded credit facility may be classified into four major types. একটা বলছে loan, when credit facilities are made in the lump sum which is repayable either in fixed monthly installment or in lump sum. লোনের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি, ব্যাংক লোন ফান্ডটা প্রোভাইড করবে একটা অ্যামাউন্ট যেটা কি হবে পরবর্তীতে ইনস্টলমেন্টে রিপেমেন্ট হতে পারে অথবা এককালীনে রিপেমেন্ট হতে পারে। এটা মান্থলি ইনস্টলমেন্ট হতে পারে, কোয়ার্টারলি ইনস্টলমেন্ট হতে পারে, ইয়ারলি ইনস্টলমেন্ট হতে পারে। এন্ড ইনস্টলমেন্ট বুঝেন তো, যে টাকা লোন নিবে ওইটা ইন্টারেস্ট সহ একটা অ্যামাউন্ট ইকুয়াল অ্যামাউন্টে সেই টাকাটা রিটার্ন করা। সো it is allowed for a specified purpose to those parties who have either fixed source of income, তাদের কি দেওয়া হয় যাদের fixed source of income আছে, or who desire to pay it in lump sum. The loans are granted for short, medium and long term. Short term loan are usually granted to meet the working capital requirement of the borrower. Medium term loan are repayable over a period of 2 to 5 years. তার মানে 1 year বা তার চেয়ে কম হলে সেটা হলো শর্ট টার্ম লোন, 2 থেকে 5 ইয়ার্স এর হলে সেটা হলো মিডিয়াম টার্ম লোন, আর 5 ইয়ার্স এর বেশি হলে সেটাকে বলা হয় লং টার্ম বা টার্ম লোন। এটা হলো লোন। তাহলে লোনের ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা মনে রাখবেন। লোনের ক্যারেক্টারিস্টিক্স হলো ব্যাংক একসাথে টাকাটা দিবে, ইউ রিপে ইট উইথ ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট অর লাম্প সাম ইন ফিউচার, এটা ভবিষ্যতে আপনি পেমেন্ট করবেন। আরেকটা হচ্ছে ক্যাশ ক্রেডিট, যেটা বিজনেসম্যানদেরকে দেওয়া হয়, সিসি লোন, ক্যাশ ক্রেডিট। তো ক্যাশ ক্রেডিট is the favorite mode of borrowing by traders, industrialists, agriculturists, etc. for meeting their working capital requirement. Working capital requirement is an elastic form of borrowing. It is elastic because the limit fluctuates according to the need of the business of the borrower. There are two types of credit facilities, cash credit place and cash credit hypothecation. এগুলো শুনবেন যে ক্যাশ ক্রেডিট প্লেস মানে বন্ধ, আর ক্যাশ ক্রেডিট হাইপোথেটিকেশন। ক্যাশ ক্রেডিট প্লেসটা কি বলছে, দিস টাইপ অফ ফেসিলিটি ইজ প্রোভাইডেড এগেইনস্ট প্লেস অফ গুডস, প্রোডাক্ট, মার্চেন্ডাইজ হুইচ রিমেইন ইন দ্য গোডাউন আন্ডার দ্য পজিশন অফ দ্য ব্যাংক উইথ ইফেক্টিভ কন্ট্রোল বাট ওনারশিপ রিমেইন উইথ দ্য বরোয়ার। মানে হচ্ছে এই প্লেজিং এর মাধ্যমে যে ক্রেডিট ফেসিলিটিসটা দেওয়া হয়, মানে আপনি লোন নিবেন এবং
সিসি লোনের একটা বিষয় বলে রাখি, সিসি লোনটা হলো একটা নির্দিষ্ট সময় এবং নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টের লিমিটেড অ্যামাউন্টের জন্য অ্যাপ্রুভ করা হয়। এই ম্যাক্সিমাম এই লিমিট পর্যন্ত এনি টাইম ইউ ক্যান বরো অ্যান্ড এনি টাইম ইউ ক্যান রিপে। যে একটা সে ফর এক্সাম্পল একজন বিজনেসম্যান 2024-এ সে 1 কোটি টাকার সিসি লোন নিল, মানে ক্যাশ ক্রেডিট। তার মানে 24 সালের জন্য 31শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, জানুয়ারি থেকে 31শে ডিসেম্বর তাকে 1 কোটি টাকার ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি অ্যালাউ করা হলো। এখন সে জানুয়ারি মাসে তার 20 লাখ টাকা দরকার হলো, সে 20 লাখ টাকা নিল। ফেব্রুয়ারি মাসে 50 লাখ দরকার হলো, 50 লাখ নিল। মার্চ মাসে 50 লাখ দরকার হলো, সে কি 50 লাখ নিতে পারবে? পারবে না। কত নিতে পারবে? ম্যাক্সিমাম তার 1 কোটি লিমিট হলে 30 লাখ। সে ধরেন জানুয়ারি মাসে 20 লাখ নিল, ফেব্রুয়ারি মাসে 50 লাখ নিল, মার্চ মাসে 40 লাখ দিয়ে দিল, তাইলে মে মাসে সর্বোচ্চ সে কত টাকা নিতে পারবে? কি বললাম? কি বলছিলাম? যে জানুয়ারিতে 20 লাখ নিবে, ফেব্রুয়ারিতে 50 লাখ নিবে, মার্চ মাসে গিয়ে 40 লাখ দিয়ে দিবে, তাহলে টোটাল 70 লাখের মধ্যে 40 লাখ দিয়ে দিল। এবার তার লিমিট কিন্তু আবার বাকি 70 লাখ থাকলো। এইবার সে চাইলে মার্চ এপ্রিলে গিয়ে সর্বোচ্চ 70, এটা হলো লিমিট। সে পুরো বছর এইভাবে নিতে পারবে, দিতে পারবে। যতদিন সে নিয়ে যত টাকা রাখবে ওইটার জন্য তার ইন্টারেস্ট চার্জ হবে, আর ওই ফেসিলিটিস এর জন্য শুরুতে একটা সার্ভিস চার্জ তাকে দিতে হবে। এরপরে 24 যখন শেষ হবে, তারপরে সে আবার চাইলে তার লিমিটটাকে রিনিউ করে নিতে পারে, 1 কোটি নিতে পারে, বেশি নিতে পারে, কম নিতে পারে। এখন এটা হচ্ছে তার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল নিডের উপর বেস করবে, সে কত টাকা তার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার। এখন বলছে এই ধরনের ফেসিলিটিস গুলা পাওয়া যায় দুই ভাবে, একটা হলো ক্যাশ ক্রেডিট প্লেজ এর মাধ্যমে, আর একটা হলো ক্যাশ ক্রেডিট হাইপোথেটিকেশন। এন্ড প্লেজে কি হবে? সে ফর এক্সাম্পল আপনার গোডাউনে 1 কোটি টাকার মালামাল আছে, আপনি বলেন যে এই 1 কোটি টাকা মালামাল, অথবা এই 1 কোটি টাকার এগেইনস্টে আমি লোন নিব। তাহলে এই 1 কোটি টাকা ব্যাংকের গোডাউনে মালামাল থাকবে, ব্যাংক পজিশনে থাকবে, কিন্তু কন্ট্রোলটা বড়োয়ারের কাছে থাকবে। এখন বড়োয়ার যখন চাইবে তখন এটা বিক্রি করতে পারবে, বিক্রি করলে ওই টাকাটা যেটা ব্যাংকের পাওনা টাকা ওইটুকু পরিশোধ হবে। এখন ধরেন এরকম হলো যে আমার 5 কোটি টাকার ম্যাটেরিয়াল আছে, মানে গুডস আছে, আমি আর 1 কোটি টাকা ব্যাংকের কাছে লোন চাইলাম যে আমাকে 1 কোটি টাকা দেন প্লেজের মাধ্যমে। তার মানে এই 5 কোটি টাকার গুডস আমি বন্ধক রাখলাম ব্যাংকের কাছে। এখন যখনই আমি ওখান থেকে বিক্রি করব, 1 কোটি টাকা বিক্রি পর্যন্ত যত বিক্রি করব ব্যাংক টাকাটা নিয়ে নেবে। 1 কোটি টাকা যখন নেওয়া শেষ, বাকিটা আমি আমার মতো করে বিক্রি করে আমি টাকা ব্যবহার, এটা বলছে প্লেজিং। আর ক্যাশ ক্রেডিট হাইপোথেটিকেশন, ক্যাশ ক্রেডিট ইজ সামটাইমস অ্যালাউড এগেইনস্ট হাইপোথেটিকেশন অফ গুডস, ইট ইজ কল্ড cash credit hypothecation. For example, in a manufacturing company whose stock of raw material and manufacturing goods constantly fluctuate, it is difficult for the banker to control such change. In case of hypothecation, both ownership and possession remain with the borrower. মানে হচ্ছে যে আপনার গোডাউনে 5 কোটি টাকার মালামাল আছে, আর এটা কন্টিনিউয়াসলি বাড়ে কমে। তো এই ক্ষেত্রে বলছে যে এই 5 কোটি টাকার মালামাল আমি কি করলাম? বন্ধক দিলাম, কিন্তু প্লেজ না, এটা হলো হাইপোথেটিকেশন, মানে ব্যাংক এটার পজিশন নিবে না। পজিশন এবং কন্ট্রোল দুইটাই বড়োয়ারের কাছে থাকবে, এটা হলো হাইপোথেটিকেশন। এইভাবেও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লোন নেওয়া যায়। এই ক্যাশ ক্রেডিট, ওভারড্রন ফ্যাসিলিটিস, আমরা বলছিলাম কারেন্ট অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে এটা পাওয়া যায়। ইউ ক্যান টেক ওভারড্রন ফ্যাসিলিটিস ফর সার্টেন অ্যামাউন্ট ফর এ সার্টেন পিরিয়ড, একদম ক্যাশ ক্রেডিটের মতোই, যে আমি আপনার সেভিং কারেন্ট অ্যাকাউন্টের এগেইনস্টে আপনি 1 কোটি টাকার ওভারড্রন ফ্যাসিলিটি নিয়ে রাখলেন। কখনো কোনো সময় আপনার কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ডিপোজিটের চাইতে বেশি চেক আপনাকে ইস্যু করতে হলো, তাহলে বেশি অ্যামাউন্ট যেটা ইস্যু করলেন সেই অ্যামাউন্টটা ওই অ্যাকাউন্ট থেকে পেমেন্ট হবে। কিন্তু ওই যে ওভারড্রন করলেন, আপনার অ্যাকাউন্টে আছে 50 লাখ টাকা, আপনি 70 লাখ টাকার একটা চেক দিলেন, তাহলে 50 লাখ টাকা জমা আছে ওইটা, আর বাকি যে 70 লাখ 20 লাখ এটার জন্য আপনার চেকটা ডিসঅনার হবে। হ্যাঁ, এটা আপনার ব্যাংক অনার করে দিবে, এবং এই 20 লাখ টাকা কনসিডার্ড অ্যাজ ওভারড্রন ফ্যাসিলিটিস। এবং for this type of overdrawn you also give or pay the interest against this 20 lakh of loan, এটার জন্য ইন্টারেস্ট দিতে হবে। বিল পারচেজ এন্ড ডিসকাউন্ট, অনেক সময় অর্গানাইজেশনের যখন টাকা দরকার হয়, দে ক্যান ডিসকাউন্ট দেয়ার
বিল অফ এক্সচেঞ্জ অথবা দ্যাট টাইপ অফ এনি ডকুমেন্ট ব্যাংকে জমা রেখে টাকা নিতে পারে। এটা বিল। আদার ইম্পর্টেন্ট ফান্ডেড ফেসিলিটিস এর মধ্যে কনজিউমার ক্রেডিট আছে, এসএমই ক্রেডিট, সিন্ডিকেট লোন, লিজ ফাইন্যান্সিং। আমরা সবগুলোই জানি। এই লোনগুলো দেওয়ার সময় ব্যাংকের কি দিতে হবে? ব্যাংকের কাছে টাকা থাকতে হবে। ব্যাংক যদি এই ফেসিলিটিসটা দেয় তাহলে ব্যাংক তত অ্যামাউন্টের ফান্ড ব্যাংকের কাছে থাকতে হবে। নন ফান্ডেড ক্রেডিট, for this type of facilities, bank not require any fund at the time of approving this facility. It will condition. যেমন non-funded credit facility do not require fund involvement directly. Though this type of credit facility are primarily non-funded in nature, but at times it may turn into funded facility. ঠিক আছে? যেমন এখন এলসি ওপেন করলো, যে লেটার অফ ক্রেডিট, চায়না থেকে প্রোডাক্ট আনার জন্য এলসি ওপেন করলো। চায়না থেকে প্রোডাক্ট আনতে এই সময়ে ব্যাংকের ওই টাকাটা দরকার নাই, কিন্তু চায়না থেকে যখন প্রোডাক্টটা পৌঁছায় যাবে ব্যাংক পেমেন্ট করতে হবে। সেই সময় বড়োয়ার বা কাস্টমার যে ছিল সে তার যে ব্যাংকের সাথে কন্ট্যাক্ট থাকে যে ওই সময় ব্যাংক টাকাটা পেমেন্ট করবে, তাহলে অবশ্যই সেই সময় টাকাটার জন্য এই কন্ট্যাক্টের জন্য ফান্ড দরকার হবে। এটা হচ্ছে নন ফান্ডেড credit can convert into funded credit. As such, liability against this type of credit facilities are termed as contingent liability. The major non-funded facilities are letter of credit. এটা আমরা সবাই চিনি, এলসি, এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট বিজনেসের ক্ষেত্রে মানে ইম্পোর্টার যে তার জন্য ওপেন করা হয়। ব্যাংক গ্যারান্টি, এটাও টেন্ডার বিভিন্ন সময় ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে থাকে। ব্যাংক গ্যারান্টি, পারফরমেন্স বন্ড, একটা বিড বন্ড। এই বিড বন্ড হলো টেন্ডারে যখন যারা পার্টিসিপেট করার সময় দিতে হয়, আর কন্ট্রাক্টটা পেয়ে গেলে তখন হলো পারফরমেন্স বন্ড গ্যারান্টি দিতে হয় ব্যাংকে, যে কাজটা করার জন্য এই কন্ট্রাক্টর যত টাকা দরকার হবে ব্যাংক তাকে টাকাটা দিবে। এই গ্যারান্টি দিলে ওই কন্ট্রাক্টরকে ক্লায়েন্ট কাজ দিয়ে থাকে। ডেফার্ড পেমেন্ট গ্যারান্টি, অনেক সময় ডেফার্ড পেমেন্ট, যে পরে পেমেন্ট করবে, এখন সার্ভিস ডেলিভারি দিলে এই ধরনের গ্যারান্টিও ব্যাংক দিয়ে থাকে। ব্যাংক গ্যারান্টি, কাস্টমার্স এক্সাইজ গ্যারান্টি, অনেক সময় ট্যাক্সের গ্যারান্টিও ব্যাংক দিয়ে থাকে। ঠিক আছে? এই ধরনের কিছু গ্যারান্টি ব্যাংক দিয়ে থাকে বিজনেসম্যানদের। এটা হলো নন ফান্ডেড ক্রেডিট। তাহলে আমরা দেখলাম যে ফান্ডেড ক্রেডিট ফেসিলিটিস, হোয়াট ইজ ফান্ডেড, নন ফান্ডেড, অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফান্ডেড এন্ড নন ফান্ডেড ক্রেডিট ফেসিলিটিস আমরা এখান থেকে পেলাম। যেটা হলো কি সেকেন্ডারি ফাংশন অফ ব্যাংকিং অ্যাক্টিভিটিস, যে দুই ধরনের কাজ করে। সরি, সেকেন্ড ফাংশন, প্রাইমারি ফাংশনের একটা পার্ট, সেকেন্ডারি না। সেকেন্ডারি হলো বিভিন্ন ধরনের মানে এজেন্সি সার্ভিস যেগুলো ব্যাংক দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটা ব্যাংক ক্রেডিট দিতে হলে তাদের একটা নিজস্ব পলিসি থাকে। এই পলিসিটাকে বলা হয় ক্রেডিট পলিসি। হ্যাঁ, ক্রেডিট পলিসিতে সবকিছু ডিটেলস থাকে একদম, ব্যাংক ক্রেডিট শুরু থেকে রিকভারি পর্যন্ত কিভাবে কি কাজ করবে, এই সবকিছু ক্রেডিট এই পলিসিতে থাকে। এবং প্রত্যেকটা ব্যাংক যারা লোন দিবে তাদের নিজস্ব একটা ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি পলিসি থাকে, যেটা অ্যাকচুয়ালি দ্যাট আর প্রিপেয়ার্ড অন দ্য বেসিস অফ দ্য কমপ্লায়েন্স অফ রেগুলেটর বা বাংলাদেশ ব্যাংক যেসব কমপ্লায়েন্স দিয়ে রাখে ওইটার উপর বেস করে এই ক্রেডিট পলিসিটা তৈরি করতে হয়। যেমন বলছে, ক্রেডিট পলিসি ডিফাইন দ্য কোর্স অফ অ্যাকশন or a guiding principles that influence decision of lending. A set of rules and regulation form in line with the regulatory guideline to minimize credit risks for safety of the depositor's money and ensure the sustainable earning. তাহলে ক্রেডিট পলিসিটা অ্যাকচুয়ালি কি, এটা বলছে একটা ব্যাংকের জন্য সেট অফ রুলস এন্ড রেগুলেশন, এবং এই রুলস রেগুলেশনটা দেওয়া হয় কিভাবে ক্রেডিট প্রোভাইড করবে টু সেভ দ্য ডিপোজিটর্স। কিন্তু এটা অবশ্যই বলছে ইন লাইন উইথ দ্য রেগুলেটরি গাইডলাইন্স, যে এই যে বাংলাদেশ ব্যাংক বা রেগুলেটর আছে তাদের যে গাইডলাইন আছে সেই গাইডলাইনটা ফলো করে ক্রেডিট পলিসিটা তৈরি করা হয়। অবজেক্টিভটা কি? মিনিমাইজ ক্রেডিট রিস্ক ফর দ্য সেফটি অফ দ্য ডিপোজিটর্স মানি, যে আমি যে ডিপোজিটর মানিটা লোন দিচ্ছি এটা যেন রিস্কে না পড়ে, মানে এটা যেন লস না হয়,
are to ensure sustainable earning. Features of credit facilities, সেখানে বলছে ক্রেডিট পলিসি, একটা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসিতে কি কি থাকবে, সেখানে ক্রেডিট ভলিউম, কত টাকা লোন থাকবে বা লোন দিবে এটা থাকবে, আর্নিং কেমন হবে, অ্যাসেট কোয়ালিটি, এটা নিয়ে ক্রেডিট পলিসিতে গাইডলাইন থাকবে। রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স, যে প্রায়োরিটি সেক্টর লেন্ডিং লাইক সিএমএস এমই, মানে এসএমই লোন, এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট, লার্জ লোন কনসেন্ট্রেশন, যে সর্বোচ্চ কত টাকা একজনকে বা একটা পার্টিকুলার বিজনেস লোন দেওয়া যাবে, সিঙ্গেল বড়োয়ার এক্সপোজার, এটা হলো একজন ব্যক্তিকে কত টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়া যাবে, ইন্টারনাল ক্রেডিট রেটিং সিস্টেম কি হবে, সিআইবি, এইসব বিষয়গুলো ফলো করতে হয় লোন পলিসি তৈরি করার সময়। অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরটা কি হবে সেটা লোন ক্রেডিট পলিসিতে উল্লেখ থাকবে। ফরমেশন অফ কমিটি অ্যান্ড সেট অ্যাসাইনমেন্ট, যে কি কি কমিটি থাকবে, সেটার কাজ কি হবে সেটা থাকবে। অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড ইভালুয়েশন স্টেজ অফ প্রসিডিউর, লোন প্রাইসিং মেথড, যে লোনটা যে দিবে সেখানে প্রাইসটা কি হবে, মানে ইন্টারেস্ট কেমন চার্জ হবে, ডেলিগেশন অফ পাওয়ার, কে কোন দায়িত্ব পালন করবে, এই বিষয়গুলা। অ্যাপ্রুভাল ও স্যাংশন অফ ক্রেডিট, যে অ্যাপ্রুভাল প্রসেসটা কি হবে বা স্যাংশনটা কারা করবে, কিভাবে করবে। মেইনটেনেন্স অফ লিকুইডিটি অ্যান্ড স্ট্যাটুটরি রিজার্ভ, সিআরআর, ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও, স্ট্যাটুটরি লিকুইডিটি রিজার্ভ, এই বাংলাদেশ ব্যাংকে রিজার্ভ গুলো রাখতে হয়, এগুলো কিভাবে রাখবে। মেইনটেনেন্স অফ ক্যাপিটাল, ডকুমেন্টেশন গাইডলাইন, কি কি ডকুমেন্ট লাগবে, ডকুমেন্ট গুলো মেনটেন করবে কিভাবে এই লোনের ক্ষেত্রে। তারপরে মনিটরিং এন্ড সুপারভিশন অফ লোন, একটা লোন দেওয়ার পরে এই লোনটার মনিটরিং এন্ড সুপারভিশন কি হবে, এইটা নিয়ে গাইডলাইন থাকবে এই ক্রেডিট পলিসিতে। অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অফ নন পারফর্মিং লোন, কোন একটা লোন দেওয়ার পরে এটা যখন নন পারফর্মিং হয়ে যাচ্ছে, মানে সঠিকভাবে ফেরত দিচ্ছে না, ফেরত দিতে প্রবলেম করতেছে, হ্যাঁ, মানে ডিলে করে পেমেন্ট, এই ধরনের নন পারফর্মিং হয়ে গেলে সেটা জন্য কিভাবে সেটা ম্যানেজ করা হবে, এইটাও ক্রেডিট পলিসিতে উল্লেখ থাকবে। নন পারফর্মিং লোন, আরেকটা বলছি লিগাল অ্যাকশন, কোনো একটা লোন যখন ডিফল্ট হয়ে যাবে আর আদায় করা যাবে না, তখন সেটা কিভাবে লিগাল অ্যাকশনের মাধ্যমে কালেক্ট করে আনতে হবে, এই ইস্যুগুলা থাকবে একটা ব্যাংকের ক্রেডিট পলিসিতে। তাহলে ফিচার্স অফ ক্রেডিট পলিসি হচ্ছে দিজ আর দ্য ইস্যু should guided or explain in the credit policy of a bank. ব্যাংক ক্রেডিট পলিসিতে এই বিষয়গুলো নিয়ে ডিটেলস বলবে যে কি এই বিষয় দিয়ে কি করতে হবে এবং কি করা যাবে, কি করা যাবে না। লোন দেওয়ার জন্য একজন বড়োয়ার যখন সিলেক্ট করবে, একজন বড়োয়ারের কেমন কোয়ালিটি থাকা উচিত, একটা ব্যাংক যখন লোন দিবে সে বড়োয়ারের কি কি জিনিসগুলা ভালো করে দেখবে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ক্রেডিট অর্ডিনেন্স, তার মানে সে লোন দিয়ে লোনের টাকা ফেরত দেওয়ার অ্যাবিলিটি আছে কিনা, এইটা অ্যাসেস করবে এই ক্রেডিট অর্ডিনেন্স মাধ্যমে। দিস আর বেসিক্যালি from the lender's point of view and have to do with the applicant's credit history, their capacity to repay, to pay, and in some cases the value of their collateral, এগুলা দেখে বুঝবে যে তার ক্রেডিট দেওয়ার ফেরত দেওয়ার এবিলিটি আছে কিনা। Banks in particular like to lend to people with high net worth, stable income, have a good loan payment history and liquid asset that produce income or value, এই জিনিসগুলো থাকলে সেটা আমরা বলবো যে ভালো ক্রেডিট অর্ডিনেন্স। তারপর বিল্ডিং এ সলিড ফাউন্ডেশন, এ কোয়ালিটি বরোয়ার স্টার্টস বিল্ডিং রিলেশনশিপ গ্রাজুয়ালি উইথ দ্য লেন্ডার অ্যান্ড আর্ন ট্রাস্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স, যে ব্যাংকের সাথে খুব ভালো একটা সম্পর্ক থাকতে হবে কাস্টমারের বা বড়োয়ারের। মানি ম্যানেজমেন্ট স্কিল, বড়োয়ার কিভাবে মানি ম্যানেজ করে সেটা জানতে হবে। ইন্টিগ্রিটি, দ্য বিগ আই মিনস ইউ টক you work, you talk. If you borrow a certain sum of money, integrity means paying back the agreed sum of on time. মানে একটা ব্যাংকের লোনের ক্ষেত্রে ইন্টিগ্রিটি বোঝাচ্ছে যে তুমি যে টাকাটা নিবা সেইটা অন টাইমের মধ্যে ব্যাক করবা, এটাই তোমার ইন্টিগ্রিটি। প্রুডেন্স, এ গুড বরোয়ার ডাজ নট
bite of more than he can chew. মানে আমি যতটুকু চাবাইতে পারবো ততটুকুই কামড়ায় নিব, এর বেশি নিব। তার মানে তার যতটুকু অ্যাবিলিটি বা সে যতটুকু লোন হ্যান্ডেল করতে পারবে ঠিক ততটুকু লোনই নিবে, এর বেশি সে নিবে না। হি উইল অনলি বরো হোয়াট হি ক্যান পে অ্যান্ড ট্র্যাক্স হি বরোড ফ্রম হোম হি বরোড ফ্রম। পারপাসফুল স্পেন্ডিং, যে লোনটা নিয়ে উল্টাপাল্টা খরচ করা যাবে না, পারপাসফুল স্পেন্ডিং করতে পারে। আপনি যেই লোন পারপাস, যেই পারপাসে লোন নিবেন ওই পারপাসে খরচ করতে হবে, এবং এমন ভাবে খরচ করতে হবে যাতে লোনের টাকা কোনোভাবে লস বা এক্সপেন্স হয়ে না যায়, যে লোনের টাকা ফেরত আসে, পাশাপাশি যেন এক্সট্রা ইনকামও আসে আপনাকে রিপে করার জন্য। বরোয়ার অনলি হোয়েন দেয়ার ইজ নিড, বড় অনলি হোয়েন দেয়ার ইজ নিড, আপনার প্রয়োজনে খালি বড় করবেন। মেক পেমেন্ট অন টাইম, দিস আর দ্য characteristics of borrower. এই টেবিলটা দেখলেই ফিচার্স অফ ফান্ডেড ক্রেডিট আমরা সব পেয়ে যাব, যে ফিচার্স অফ ফান্ডেড ক্রেডিট বা নন ফান্ডেড ক্রেডিটের ফিচার্স গুলা কি। ফান্ডেড ক্রেডিটে যেমন বলছিলাম ওভারড্রাফট, বলছে এটার ফিচার্স কি, এ লিমিট ইজ ফিক্সড ফর ড্রয়িং এক্সেস টু ক্রেডিট ব্যালেন্স, যে আপনার লিমিটটা ফিক্সড করা আছে, ওর বেশি আপনি ড্রয়িং করতে পারবেন না, ওভারড্রন করতে পারবেন না। অ্যালাউড অ্যাজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, রিপেমেন্ট ফ্রম রেগুলার ক্যাশ ফ্লো, যখনই টাকা আসবে ওখান থেকে রিপেমেন্ট হয়ে যাবে। কন্টিনিউয়াস ফেসিলিটি, এটা কন্টিনিউয়াস থাকবে। রিভিউড অ্যানুয়ালি অ্যান্ড রিনিউয়েবল, যে প্রতি বছরে ব্যাংক রিভিউ করে এটা রিনিউ করবে, এটা হলো রিনিউয়েবল। টাইম লোন was allowed for a short term specific period on deal basis as part of working capital. এটাও টাইম লোন ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাপোর্টের জন্য দেওয়া হয় 1 বছরের জন্য। পারপাস ইজ স্পেসিফিক ফর এডিশনাল স্টক অর সিজনাল ডিমান্ড, repayable in lump sum or in installment with the tenure. Revolving limit may be allowed considered nature, revolving মানে আমি দিলাম আবার নিলাম এরকম হইতে পারবে। Sometimes allowed against accepted bills, এর এগেইনস্টও টাইম লোনটা দেওয়া হয়। টার্ম লোন ক্রেডিট allowed for a period of more than 1 year, টার্ম লোন যেটা। Purpose is fixed investment of the borrower like purchase of plant machinery, construction project establishment, BMRE, etc. There is a established repayment schedule থাকবে, যে কখন কিভাবে পেমেন্ট হবে। টার্ম লোন bills under LC, interim advance related to import, disburse to make payment against document of import, maximum tenure as per existing practice 21 days, liquidate against cash payment by the importer or by certain creation of other credit line, also known as payment against document. Bills BLC, আরেকটা হচ্ছে ট্রাস্ট রিসিট, এইটা ওই যে ডকুমেন্টের এগেইনস্টে লোন দেওয়া। অ্যাডভান্স ইজ রিলিজ টু importer known as post import finance. Disbursement for retirement of import document and release of consignment or goods. Goods are handed over to the importer on trust and sale proceed will be deposited to the loan. এইখানে হলো যে ট্রাস্ট রিসিট, ইম্পোর্টার ইম্পোর্ট করে আনবে, তাকে বিশ্বাস করে গুডস গুলা তার কাছে দিয়ে দেওয়া হবে, সে বিক্রি করে এসে কি করবে, এই লোনের টাকাটা পেমেন্ট করে দিবে। ট্রাস্ট রিসিট, ট্রাস্ট রিসিট মানে হলো আপনাকে রিসিটটা আমার কাছে থাকলো, আপনি যে গুডস পেলেন। প্যাকিং ক্রেডিট ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ক্রেডিট হয়ে থাকে, এটা প্যাকেজ করার জন্য, প্যাকেজিং এর জন্য। লোন এগেইনস্ট কমিটমেন্ট। আর নন ফান্ডেড ফিচার্স অফ কনজিউমার লোন, এটা আমরা জানি যে কনজিউমার লোনের ক্ষেত্রে যে গাড়ির লোন, বাড়ির লোন, ম্যারেজ লোন, এরকম বিভিন্ন লোন দিয়ে থাকে। যেমন পার্সোনাল লোন থাকে আনসিকিউর, যে স্যালারির এগেইনস্টে লোন থাকে, যে পারচেজ হাউস হোল্ড আইটেম, ম্যারেজের জন্য দেয়, মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, ট্রাভেল, সিএনজি কনভার্সন, ফেস্টিভ্যাল হাউস, অফিস রিনোভেশন এন্ড এনি আদার রিকোয়ারমেন্ট ডিমড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আন্ডার কনজিউমার লোন। 60 মান্থের জন্য হয়।
থ্রু ইএমআই, ইএমআই এর মাধ্যমে পেমেন্ট হয়। অটো লোন টু পারচেজ ব্র্যান্ড নিউ অ্যান্ড রিকন্ডিশন ভেহিকেল, অটো লোনও দেয় গাড়ি কেনার জন্য, এর সাধারণত 60 মাসের জন্য হয়। হোম লোন দেয়, সেটা 20 ইয়ার্স পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম হয়। সিকিউরড ওভারড্রাফট দেয় টু মিট ফাইন্যান্সিং রিকোয়ারমেন্ট, সিকিউর টাইম লোন, সিকিউর টার্ম লোন। মানে এই সিকিউরড মানে কি, এগুলো হলো মর্টগেজ নিয়ে, ঠিক আছে, মর্টগেজ। ইসলামিক ব্যাংকগুলো যে লোনগুলো দিয়ে থাকে এর মধ্যে বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই মুয়াজ্জাল, বাই মুয়াজ্জাল টিআর, ওই যে ট্রাস্ট রিসিট, হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল, মুদারাবা, পোস্ট ইম্পোর্ট, কর এগেইনস্ট এমটিডিআর। হ্যাঁ, যে কর্জ দেওয়া হয়, কর্জ নামেও দেয়, যেটার জন্য কোনো ইন্টারেস্ট নেওয়া হয় না। তো এইরকম কিছু লোন, বাই মুরাবাহা, বাই মুয়াজ্জাল, বাই সালাম, এইরকম কিছু লোন আছে ইসলামিক ফাইন্যান্সিং। ঠিক আছে, তো আমরা এই পার্টে যেটা দেখলাম যে টাইপস অফ ক্রেডিট, ক্রেডিট ডকুমেন্টেশন কি কি রিকোয়ার্ড এটা পড়বেন, ফিচার্স অফ ক্রেডিট পলিসি কি কি হয়, এবং গুড বরোয়ারের কোয়ালিটিস কি হয়। ঠিক আছে, এই ক্রেডিট বা লোন রিলেটেড একটা পড়লাম আমরা ডিপোজিট, আর একটা টপিক পড়লাম লোন নিয়ে। আর বাকি অনেক কিছু আছে, বাকি সবকিছু এখান থেকে পড়ানো সম্ভব না। এখান থেকে আমরা শুধু ওই পড়বো যে ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট একটা চ্যাপ্টার আছে, এটা 102 নাম্বার পেজে আছে। আজকে তো 20 বেজে গেল না? আর সবাই কি লাইনে আছেন? Yes, sir. Yes, এই যে sir. ম্যাটেরিয়ালটা দিলাম, আমরা আগের একটা টপিক থেকে পড়লাম ডিপোজিট, আর আরেকটা পার্টে লোন, লোন রিলেটেড যে রিস্ক বা ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট এই টপিকটাও সিলেবাসে আছে, আমরা এটা একটু পড়বো, পড়ে আমরা মোটামুটি ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দিকে চলে যাব, কারণ বেশি পড়ানো যাবে না, অনেক কিছু থাকলেও অনেক কিছু পড়ালে আপনারা টাইম পাবেন না। আমাদের আজকে কয় নাম্বার ক্লাস? 3। আচ্ছা, তাহলে এটা নেক্সট ক্লাসে পড়াই, রিক্সটা পড়াই নেক্সট ক্লাসে, 4th ক্লাস। তাহলে মোটামুটি আর 3টা ক্লাস যদি আমরা ম্যাথসে নিতে পারি তাহলে ব্যাংকিং ইয়েটা হয়ে যাবে। তাহলে আজকে কি কি পড়লেন বলেন? হুম, আজকে আমরা কি কি পড়লাম? 1 নম্বরে পড়লাম হোয়াট ইজ ক্রেডিট অর লোন। এটা একটা বিষয়, ক্রেডিট কাকে বলে। হ্যাঁ, ক্রেডিট। আবার যদি এরকম বলা হয় হোয়াট ইজ লোন, আবার সেম আরেকটা কনসেপ্ট আসতে পারে, হোয়াট ইজ অ্যাডভান্স। অ্যাডভান্স, লোন এন্ড অ্যাডভান্স বলছে, লোনও দেয় অ্যাডভান্সও দেয়। এই লোন এবং অ্যাডভান্স দুইটা টার্ম একসাথে ইউজ হলেও লোনের কিছু ফিচার্স আছে। লোন বলতে আমরা কোনটাকে বুঝি? লোন বলতে বোঝায় যে লামসাম অ্যামাউন্ট, একসাথে লামসাম দিবে টাকা ব্যাংক, যেটা করবে, তারপরে ইনস্টলমেন্টে পেমেন্ট হবে, এবং মর্টগেজ বা সিকিউরিটি লাগবে। ঠিক আছে,
মর্টগেজ বা সিকিউরিটি লাগবে, ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট সিকিউরিটি লাগে এবং লামসাম ব্যাংক দিয়ে থাকে। আর অ্যাডভান্সের যে ফিচার্সটা সেটা হচ্ছে যে ওই যে লোনে যেরকম লামসাম একবারেই দিবে, পেমেন্ট একাধিকবারে হবে, কিন্তু অ্যাডভান্সের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাংক ওভারড্রাফট, এইটা ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডভান্স, এইটা আপনার নামে অ্যালাউ থাকবে, আপনি যখন নিবেন নিতে পারেন, আবার কি করবেন, ফেরত দিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু লোনের ইয়েটা হলো আপনি একবার নিবেন কিন্তু ফেরত দিবেন, ইনস্টলমেন্টে দেন বা অন্যভাবে। তাহলে এই দুইটা জিনিস একটু ক্লিয়ার হবেন, লোন, অ্যাডভান্স এবং ক্রেডিটের মধ্যে পার্থক্যটা কি, হ্যাঁ, এগুলো কি। তারপর আমরা এখানে দেখলাম যে টাইপস, টাইপস অফ ক্রেডিট ফ্যাসিলিটি। অফ এ ব্যাংক, একটা ব্যাংক কত ধরনের ক্রেডিট ফ্যাসিলিটিস দিয়ে থাকে, আমরা দুই ধরনের পেলাম, একটা হলো ফান্ডে, আরেকটা কি নন ফান্ডেড, তাই না? এর মধ্যে আবার যদি আমি বলি যে টাইপস অফ লোন, তখন কিন্তু এই টাইপস অফ লোনের মধ্যে অন দ্য বেসিস অফ টাইম ডিউরেশন, লোন হচ্ছে শর্ট টার্ম, মিড টার্ম এবং লং টার্ম, ঠিক আছে? টাইপস অফ লোনও হইতে পারে, টাইপস অফ ক্রেডিট আর টাইপস অফ লোন, যদি লোন বলে তাহলে কিন্তু আর ফান্ডেড নন ফান্ডেড সব লেখা যাবে না, শুধু লোনের ক্লাসিফিকেশন লিখবেন, ওকে? ক্রেডিট পলিসি, ফিচার্স, হ্যাঁ, ক্রেডিট পলিসি। আমরা দেখলাম যে গুড বরোয়ারের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স, গুড বরোয়ারের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, এই পড়লাম। আর লাস্টে কি পড়লাম বলেন, লাস্টে আমরা কি পড়লাম? Funded and non-funded types. কোয়ালিটিস অফ গুড বরোয়ার, ফিচার্স অফ ডিফারেন্ট ক্রেডিট প্রোডাক্ট, হ্যাঁ, ডিফারেন্ট ক্রেডিট, এই সবগুলো আছে, ওভারড্রাফট, টার্ম লোন, বিলস আন্ডার এলসি, তারপরে ট্রাস্ট রিসিট, প্যাকিং ক্রেডিট, এগুলো প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ফিচার্স, হ্যাঁ। তারপরে কনজিউমার লোন আর ইসলামিক ফাইন্যান্সিং, এগুলো একটু পড়বেন ফিচার্স গুলো। তাহলে এই চ্যাপ্টার শেষ, আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা একটু এই ক্রেডিট রিস্কটা পড়বো, ওইটা আছে টপিক, ওইটা পড়ে আমরা মোটামুটি ইয়ে করে দিব, থিওরিটা ব্যাংকে ক্লোজ করব। তাহলে নেক্সট ক্লাস হচ্ছে টিউসডে, ওকে? অ্যাটেন্ডেন্সে কেউ বাকি ছিল? স্যার আইডি 55। 55,
55 সামিয়া তাসনিম। ইয়েস স্যার, চ্যাট বক্সে লিখেছিল, ওর একটু নেটওয়ার্ক ইস্যু হচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, সামিয়া তাসনিম। ওকে, তাহলে আমরা আর কেউ আছে, আর কিছু বলবেন কেউ? স্যার আমি নওশিন বলছি, আইডি 10120 ব্যাচের স্যার, আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা মিস হয়ে গিয়েছে। আমি বুঝতে পারি নাই নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে। অন্য কেউ বুঝতে পারছেন? কি বলছে? 101